فلم کے شروع میں ہمیں روسی فوجی دکھائے گئے ہیں جو اپنے قیدیوں کو جیل لے جا رہے تھے۔ ان قیدیوں میں سے ایک ہمارا مرکزی ہیرو کراوین ہنٹر تھا۔ کراوین ایک دن یہاں گزارتا ہے اور اگلا دن ہونے پر ہی یہاں کے قیدی کراوین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگتے ہیں۔ کراوین بھی انہیں اچھا سبق سکھاتا ہے، یعنی ان لوگوں کی لڑائی ہو جاتی ہے اور لڑائی کی وجہ سے کراوین کو اب سارجنٹ کے پاس لایا جاتا ہے۔ سارجنٹ کو پتا چلا کہ کراوین نے ان دونوں کو کس طرح مارا تھا۔ سارجنٹ نے ان کی حالت دیکھ کر کراوین سے پوچھتا ہے، اب پہلے کون تھے اور کہاں کام کرتے تھے؟ کراوین نے بڑے عجیب انداز میں کہا، میں ایک شکاری ہوں اور تم جیسے لوگوں کا شکار کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے سارجنٹ پر حملہ کر دیا۔ وہ اسے اٹھا کر مارتا ہے اور پھر اس کی گردن میں چرا گھونپتا ہے اور اسے یہاں سے باہر پھینک دیتا ہے اور وہ خود اس جیل سے باہر آنے لگتا ہے۔ یہاں اس کے چلانے کے طریقے سے ہمیں پتا چلا کہ کراوین کے پاس کچھ اضافی طاقتیں بھی ہیں۔ جس طرح سے وہ بڑی چھلانگیں لگا رہا تھا، یہ ایک عام آدمی کی بس کی بات نہیں تھی۔ وہ کسی چیتے کی طرح تیز دوڑتا تھا اور وہ دیوار پر ایسے چڑھ رہا تھا جیسے یہ اس کا روز کا کام ہو۔ چند منٹوں میں کسی کے ہاتھ میں الفی بھاگ نکلا۔ دوڑتے ہوئے کراوین کے سامنے ایک بہت ہی برا برفانی طوفان آ گیا۔ اس طوفان سے لڑتے ہوئے ایک بھیڑیا بھی سامنے آ گیا جو اس کا شکار کرتا، لیکن کراوین اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اسے یوں دیکھ کر بھیڑیا ڈر گیا اور اس نے کراوین پر حملہ نہیں کیا۔ بعد میں دوڑتے ہوئے کراوین اپنے ہوائی جہاز میں آیا۔ جہاز میں آتے ہی اس نے کسی کو اطلاع دی، میں نے کام مکمل کر لیا اور سارجنٹ کو مار ڈالا۔ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے وہ قیدی نہیں تھا، بلکہ اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے یہاں قیدی بن کر آئلف تھا۔ منظر اب ماضی میں بدل گیا اور ہم کراوین اور اس کے بھائی کی ماضی کی زندگی دیکھتے ہیں۔ یہ دکھایا گیا کہ ان کے والد ان دونوں کو ان کے کالج سیٹ سے لینے آئے تھے۔ یہ دیکھ کر دونوں حیران رہ گئے اور تھوڑی دیر بعد انہیں پتا چلا کہ ان کی ماں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر دونوں کو بہت صدمہ ہوا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنی والدہ کے جنازے پر جا رہے ہیں، لیکن ان کے والد اتنے بے رحم تھے کہ انہیں شکار کے لیے لے گئے۔ جب کراوین اور اس کے بھائی نے اس بارے میں پوچھا، اس کے والد نے کہا کہ جنازہ مرنے والوں کا ہے اور تمہاری ماں نے اپنی جان خود لی ہے۔ وہ اتنی آسانی سے ایسی باتیں اس لیے کر رہا تھا کیونکہ وہ ایک گینگسٹر تھا اور ڈرگز ڈیلر بھی تھا۔ وہ اپنے بچوں کو اپنے جیسا بہادر بنانا چاہتا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو شکار سکھانے کے لیے لایا تاکہ اس کے بچے بہترین شکاری بن جائیں۔ یہ لوگ جانوروں کو مار کر ان کی کھالیں سے مگل کرتے تھے، لیکن کراوین اور اس کے بھائی دونوں کو یہ کام پسند نہیں آیا۔ بہرحال ان کے والد کی بات سن کر یہ لوگ شکار کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ لوگ جس شیر کا شکار کرنے آئے تھے وہ ان کے سامنے آ گیا۔ کرون اس سے خوفزدہ نہیں تھا۔ کراوین اپنی بندوق شیر کی طرف کرتا ہے اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگتا ہے، اور کراوین کو اس طرح دیکھ کر شیر بھی ڈر گیا۔ اگر کراوین چاہتا تو آسانی سے شیر کا شکار کر لیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ شیر کو مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس دوران کراوین کے والد شیر کو گولی مار دی اور شیر اس پر حملہ کرنے سے ناراض ہو گیا اور بدلہ لینے کے لیے اس نے کراوین پر حملہ کر دیا۔ اس نے کراوین کو پکڑا اور آگے بڑھ رہا تھا۔ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اس کے والد نے شیر کو پیچھے سے گولی مار دی، لیکن شیر نے ہمت نہ ہاری اور کراوین کو گھسیٹ کر لے گیا۔ پھر شیر آیا اور کرون کی لاش کو کہیں پھینک دیا، اور ایک لڑکی جو جنگل میں سیر کرنے آئی تھی اور یہ سب دیکھا۔ کراوین کو زخمی دیکھ کر یہ لڑکی کراوین کے منہ میں خصوصی سیرم کے چند قطرے ڈالے، اور یہ دیکھا گیا کہ اس نے کراوین کو بہت طاقت دی اور کراوین خود بہتر ہونے لگا۔ تھوڑی دیر میں ریسکیو ٹیم یہاں پہنچ گئی۔ جب وہ کراوین کے ساتھ جا رہی تھی، اس لڑکی نے کراوین کے ہاتھ میں ایک چھوٹا کارڈ تھما دیا۔ کرون بھی ہسپتال پہنچ گیا۔ وہیں کراوین کا علاج بھی شروع ہوا، لیکن کراوین کی حالت بہت نازک تھی کہ وہ موت کے مرحلے پر تھا، یہاں تک کہ ڈاکٹر نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ چند منٹ بعد کراوین میں اچانک جان آ گئی۔ زندہ ہوتے ہی اس کے ہاتھ میں کارڈ دیکھا جو لڑکی نے اسے دیا تھا۔ اسی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کراوین کے والد اور بھائی بھی اس سے ملنے آئے۔ اس کا بھائی اسے زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ کراوین یقینی طور پر زندہ تھا، لیکن اس کی حالت اتنی اچھی نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی اس کے والد کرون کو ہسپتال سے نکال کر گھر لے گئے۔ کراوین کے والد نے اس کے لیے گھر میں ایک سرپرائز رکھا تھا۔ کراوین پر حملہ کرنے والے شیر کا چہرہ حیرت زدہ تھا۔ کراوین اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے باپ نے اس کا بدلہ لینے کے لیے شیر کو مار ڈالا، اور یہ جان کر کراوین کو بہت غصہ آیا اور اس نے اپنے باپ سے کہا، بابا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں اسے مارنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ سن کر اس کے والد اور بھی غصے میں آ گئے اور اس نے غصے سے کراوین کو اس سے دور کر دیا۔ کرون اپنے کمرے میں چلا گیا
कमरे में दाखिल होते ही इसने पैकिंग शुरू कर दी और उसने वो कार्ड भी अपने हाथ में रखा जो लड़की ने इसे दिया था, और रात के अंधेरे में वो यहां से चला गया। जाते वक्त उसका भाई देख रहा था। वो इसे रोकता है और कहता है, भाई अब मुझे छोड़ नहीं सकते। लेकिन फिर करावैन ने इससे कहा, देखो मैं तुमसे ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं जहां उम्मी हमें ले जाती थी। ये कहते ही वो चला गया। ये जगह जंगल थी। वो जगह जहां उनकी उम्मी उन्हें ले जाती थी वो जंगल में था। जंगल में पहुंचते ही करावैन को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके सामने बहुत से बैल थे। वो दौड़ रहे थे। खुद को बचाने के लिए करावैन ने सर झुका लिया और खड़ा हो गया। लेकिन आंखें बंद करने से मुसीबत हल तो नहीं होती। हैरत की बात है कि इसने आंखें बंद कर ली और मुसीबत हल हो गई। इसे कोई बैल ने नहीं मारा। इसने नजर उठाकर देखा तो सामने एक बैल इसे बचाने के लिए खड़ी थी। वो हैरान होकर इस बैल की आंखों में देखता रहा और फिर बैल साइड से होकर चली गई। वो आगे बढ़ा और कैंप में आया जहां इसकी मां इसे लेकर आती थी। ये जगह भी बहुत खूबसूरत थी और अब वो यहां रहने लगा। यहां इसने जानवरों के साथ एक नई जिंदगी बनाई। वो जंगल को अपना घर समझ लिया था और जानवरों को अपना साथी बना लिया था। एक दिन इसने देखा कि हिरन भाग रहा है। वो हिरन की तरह हिरन के पीछे भागने लगा और फिर इसे एहसास हुआ कि इसमें एक अजीब ताकत है। इसकी वजह से वो हिरन की तरह तेज दौड़ सकता है। इसके पास शेर जितनी ताकत है और बंदरों की तरह वो छलांग लगा सकता है और लंबे दरख्तों पर चढ़ सकता है। ये सब करते हुए इसे बहुत मजा आने लगा। एक दिन इसने देखा कि दो शिकारी जंगल में आए हैं और भैंसों पर हमला करके उनके सर काट डाले। ये देखकर करावैन को बहुत गुस्सा आया। वो शिकारियों के करीब आया और शिकारियों से कहा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शिकारी इसका रवैया न समझ सके और शिकारियों ने इस पर बंदूक रख दी। ये देखकर करून को भी गुस्सा आया और उन दो शिकारियों पर हमला किया। इसने उन्हें पकड़कर इस बुरी तरह मारा कि वो दोनों मर गए। और इस दिन के बाद इसने फैसला किया वो किसी शिकारी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मंजर के किट जाने के बाद हमें हाल में करावैन दिखाया गया, जो अब अपने जहाज के जरिए इस जंगल में आया है। आज भी वो देखता है जंगल में रूसी माफिया के बहुत से शिकारी मौजूद हैं जो भैंसों का शिकार करके ले जा रहे हैं। ये देखकर करून को गुस्सा आ गया और उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। यहां उनके रहनुमा ने करावैन से कहा कि वो अपने रास्ते से हट जाएं, वरना हम तुम्हारे ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे। करावैन ने इसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इन लोगों ने गाड़ी भी चलाई और करावैन तेजी से गाड़ी के अंदर चला गया और उनसे लड़ना शुरू कर दिया। करावैन इस ट्रक को यहां बचाने में कामयाब रहा, लेकिन वो अपने लीडर की गाड़ी को ना रोक सके। लेकिन जाने से पहले इसने इस गाड़ी का नंबर जरूर नोट किया। सीन किट जाने के बाद हमें वही आदमी दिखाया गया, अपने दफ्तर में वही लीडर। वो अपने बॉस से मिलने आया था। वो आज के काम से इसे रिपोर्ट करने आया था। लेकिन जैसे ही कुर्सी वापस मुड़ी तो वो शख्स चौंक गया, क्योंकि यहां इसके बॉस की बजाय करावैन था। वो भी हैरान था कि करावैन इससे पहले यहां तक कैसे पहुंच गया। करावैन न सिर्फ इससे पहले यहां पहुंचा था, लेकिन यहां आते ही इसने इस आदमी के बॉस को भी मार डाला था। वो अब आंद्रे से पूछता है, मैं तुम्हें कैसे मारूं? रुको, मुझे अपनी डायरी देखने दो। तुम मेरी लिस्ट में हैं या नहीं? इसने अपनी डायरी देखी तो सामने खड़ा यह शख्स भी इसकी डायरी में था। दरअसल डायरी में करावैन इन तमाम बुरे लोगों के नाम लिखता था जिसे वो मारना चाहता था। जैसे ही इसने डायरी से इस आदमी का नाम काटा, इसने बंदूक ली और इस आदमी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। इसके बाद बड़ी हिम्मत से इस कमरे से निकला और हमें उन दो आदमियों की लाशें दिखाई गईं, दरवाजे से लटका हुआ। अब मंजर किट जाता है और आखिरकार बरसों बाद हमें वही लड़की दिखाई गई है जिसने करावैन की जान बचाई थी, इसके मुंह में कोई जादुई सीरम डालकर। यह लड़की बड़ी हो गई है और अब मशहूर वकील है। इस मैदान में हर रोज इसे बहुत सी धमकियां मिलती हैं और उसके बहुत से दुश्मन भी हैं। लेकिन बहरहाल हमारा हीरो करावैन यहां दाखिल होता है इस वक्त जब यह वकील अपने दोस्त के जनाजे पर थी। यहां आने के बाद करावैन ने इसे बताया, मैंने तुम्हारे दोस्त के मुजरिम को मार डाला है। मैंने इस रूसी सार्जेंट को मार डाला जिसने आपके दोस्त की इस्मत दुरी की और इसे कत्ल किया। यह सुनकर वो चौंक गई। जब करावैन सच कह रहा था तो इसे यकीन नहीं आ रहा था। वो घर गई और जैसे ही घर गई इसने कुछ तहकीक की। करावैन ने जो कहा वो बिल्कुल सच था। किसी हंटर नामी शख्स ने अपने दोस्त के कातिल को मार डाला और उसके साथ ही इसे यह मालूम हो गया हंटर कोई और नहीं बल्कि हमारा करावैन है। करावैन ने वो कार्ड वकील को भी दिखाया था जिसे वकील ने बचपन में इसके हाथ में रखा था। ये देखकर वो चौंक गई। वो लड़का आज तक इसे याद करता था। अब लड़की करावैन से कहती है, तुम वो हंटर हो जो तमाम माफियाज को मार रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल में आप भी मुजरिम हैं। तुम कत्ल भी कर रहे हो। जवाब में करावैन ने कहा, मुझे परवाह नहीं है। अब वो अपनी डायरी निकाल कर वकील को देता है और इसे कहता है कि तुम इस मैदान में हो,
ہر روز آپ کی عدالت سے مجرم رہا ہوتے ہیں۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ ان مجرموں کے نام اس ڈائری میں لکھیں تاکہ میں ان تمام برے لوگوں کو اس دنیا سے نکال سکوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس وکیل نے وہ ڈائری لے لی تھی۔ منظر کے کٹ جانے کے بعد اب ہمارا تعارف رانیو نامی شخص سے کرایا گیا ہے، جو مافیا بھی ہے۔ وہ ہر طرح کے برے کاموں میں ملوث ہے۔ اب یہاں چونکا دینے والی خبر یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا دشمن، جو ایک گینگسٹر تھا، اسے کسی نے مارا تھا۔ یہ جان کر وہ حیران ہوا۔ اس شخص کو مارنے کی ہمت کس میں ہو سکتی تھی؟ اسے اپنے دشمن کی موت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ لیکن اب وہ اپنے آدمی سے کہتا ہے، ہمیں اس شخص سے ہاتھ ملانا چاہیے جس نے ہمارے دشمن کو مارا ہے، ورنہ ایک دن وہ ہمارے لیے کام کرنا مشکل کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ رایو اپنے دشمن کا کاروبار بھی سنبھالنا چاہتا تھا۔ جب وہ اپنے دشمن کے آدمیوں سے ملنے گیا تو اس نے غصے میں رایو کو گولی مار دی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ رایو کو کچھ نہیں ہوا، وہ نہیں مرا۔ اس کے جسم کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا جسم پتھر جیسا ہو گیا تھا، اور اس نے یہ کیا اس کے اندر کچھ عجیب قسم کا سیرم لگا کر۔ رایو کی لاش دیکھ کر لوگ حیران۔ رایو کے چھپے ہوئے سناپرس نے انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اب صرف ایک آدمی رہ گیا تھا، مورس، جس نے ڈر کر رایو سے ہاتھ ملایا۔ شام ہو چکی تھی۔ یہ دیکھا گیا کہ کراوین کے والد نکولس مورس کو ایک کاروباری معاہدے کے لیے اپنے پاس بھی بلایا تھا۔ اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ پہلے ہی رایو سے ہاتھ ملا چکا تھا، تو وہ رایو کے دشمن نکولس کے ساتھ کیا کرے گا؟ معلوم ہوا کہ وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ رایو کے کہنے پر نکولس کو مارنے آیا تھا۔ اس کے اشارے پر اس کے آدمیوں نے نکولس کے آدمیوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن نکولس کے قریب آنا اور اسے مارنا اتنا آسان نہیں تھا۔ نکولس نے مورس اور اس کے تمام آدمیوں کو یہاں قتل کر دیا۔ یہ جان کر رایو غصے سے پاگل ہو گیا۔ اسی وقت رایو کو خبر ملی کہ اسے اس شخص کے بارے میں پتا چلا تھا جس نے رایو کے دشمنوں کو مارا تھا۔ اس نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اپنے دماغ میں بڑا کھیل کھیل رہا تھا۔ یہاں دیکھا گیا کہ کراوین دیواروں پر چڑھتے ہوئے کھڑکیوں کو پھیلا کر اپنے بھائی کے پاس آیا، کیونکہ آج اس کے بھائی کی سالگرہ ہے جسے وہ اپنے والد کے بار میں مناتے ہیں۔ جب وہ جشن منا رہے تھے تو ان کے والد بھی یہاں آ گئے۔ اس کے والد نے اس سے کہا، بیٹا، ہم خاندان ہیں، تم ہم سے اتنی دور کیوں گئے؟ آپ کو آنا چاہیے اور ہمارے ساتھ رہنا چاہیے۔ لیکن کراوین پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بہرحال انہوں نے اپنی پارٹی کا لطف اٹھایا، جس کے بعد کراوین اپنے بھائی کو چھوڑنے گھر آیا، کیونکہ اس کا بھائی بہت نشے میں تھا۔ وہ واپس جانے ہی والا تھا، لیکن اس کے بھائی نے اسے روک دیا، اس طرح کہ وہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بھائی کی بات سن کر وہ صوفے پر لیٹ گیا، لیکن اسے جنگل میں رہنے کی عادت تھی، وہ صوفے پر کیسے سو سکتا تھا؟ وہ باغ میں گیا اور وہیں سو گیا۔ صبح جب وہ بیدار ہوا تو اپنے بھائی کو جگانے گیا، لیکن اسے کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کا بھائی بستر پر نہیں ہے، اور بستر پر خون ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کسی نے اس کے گھر میں گھس کر اس کے بھائی کو اغوا کر لیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ کرون کی نظر ان پر پڑی۔ کراوین نے اپنے بھائی کے کمرے سے عمارت کے نیچے چھلانگ لگا دی اور ان کا پیچھا کرنے لگا۔ کراوین اب ان کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کار کی اگلی ونڈ اسکرین کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ بلٹ پروف تھا۔ اس نے کھڑکی توڑنے کی کوشش بھی کی، لیکن بدقسمتی سے وہ ایک جھٹکے سے گاڑی سے گر گیا، اور وہ اس کے بھائی کو گاڑی چلاتے ہوئے لے گئے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، وہ اس کے بھائی کو ہیلی کاپٹر پر کہیں لے جا رہے تھے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے۔ کراوین نے قریبی جہاز سے رسی کی سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش کی اور ہیلی کاپٹر پر چڑھیں، لیکن ہیلی کاپٹر کی تیز رفتاری نے اس کا منصوبہ ناکام بنا دیا اور وہ پانی میں گر گیا۔ پریشان ہو کر کراوین وکیل کے پاس آتا ہے اور اسے ساری کہانی سناتا ہے، کیسے کسی نے اس کے بھائی کو اغوا کیا۔ وہ اس لیے آیا تھا کہ وکیل ان کے بارے میں جان سکے جس نے اس کے بھائی کو اغوا کیا۔ ان کے مطابق وکیل کو پتا چلا اور اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کا بھائی کہاں ہے۔ کرون کو بھی اپنے والد سے پتا چلا کہ اغوا کرنے والے بھی مافیا ہیں، اور انہوں نے اس کے بھائی کو پیسوں کے لیے اغوا کیا ہے۔ وہ اپنے والد سے کہتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، انہیں پیسے دو۔ اس کے والد نے کہا، اگر میں انہیں پیسے دوں تو وہ مجھے کمزور سمجھیں گے، اور میں خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتا، چاہے میرا بیٹا اس میں مر جائے۔ کراوین کو بہت غصہ آیا اور وہ سمجھ گیا کہ اب وہ اپنے بھائی کی جان خود بچا سکتا ہے، اور دکھایا گیا کہ ایک آدمی وکیل کے پاس آیا اور اسے اغوا کاروں کے بارے میں مزید معلومات فراہم کی، یہاں تک کہ اس نے ان کا مقام بھی معلوم کر لیا ہے۔ یہ دیکھ کر وکیل بہت خوش ہوا، اور یہ دیکھا گیا کہ صرف 5 منٹ بعد وہی آدمی گیا اور گینڈے کے ایک آدمی سے ملا، اور یہاں ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ اغوا کرنے والا کوئی اور نہیں، لیکن اصل میں رایوں کے لوگ، اور رایوں کسی طرح کراوین کو پھنسانا چاہتا ہے، اس لیے وہ اپنی تمام معلومات خود کراوین کو بھیج رہا ہے۔ تو کراوین اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس تک پہنچتا ہے۔ اب رایوں کے منصوبے کے مطابق وکیل کراوین سے کہتا ہے، اغوا کاروں کا مقام
और करावैन भी अपने भाई को बचाने के लिए इस मकाम पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वो मुहाफिजों से लड़ने लगता है। गार्ड्स के पास बंदूकें भी थीं, लेकिन फिर भी करावैन एक वक्त में 2 मुहाफिजों से लड़ने के काबिल था। वो 2 मुहाफिजों को मारता है और उनका स्नाइपर ले जाता है, और वो बाकी लोगों को मारकर कमरे में पहुंच गया जहां इसके भाई को अगवा के बाद रखा गया था। इससे पहले कि वो अपने भाई को रहा करे, वो उनके लीडर से लड़ना शुरू कर देता है। और लड़ते हुए जब वो खिड़की के करीब था, इसे एहसास हुआ कि यह सब इसके लिए एक जाल है, क्योंकि वो खिड़की जिसके साथ था वो टूट गया और वो नीचे गिर गए। जैसे ही वो गिरे, उन पर बहुत से बड़े पत्थर फेंके गए, जिसमें रानू को लगा कि करावैन और उसका आदमी मारा गया होगा। जैसे ही वो मर गया, रानू बहुत खुश हुआ। वो जोर जोर से हंस रहा था। वो करावैन के भाई को भी छोड़ देता है और अब इसे करावैन के बारे में सच बताता है। वो करावैन शिकारी है जो तमाम माफियाज और बुरे लोगों को मार रहा है। सीन कटने के बाद दिखाया गया कि 2 लोग चेक करने गए थे अगर करावैन पत्तों के नीचे मर गया था अब भी जिंदा था। और हैरत की बात यह है कि करावैन अभी तक जिंदा था और उसके पीछे इसकी ताकतें पोशीदा थीं। वो इन 2 आदमियों से लड़ता है और उन्हें मार देता है और बंदूक लेकर बाहर निकल जाता है। चलते चलते इसने वकील को बुलाया और इसे बताया, ये एक जाल है जिसे माफिया ने पकड़ने के लिए बिछाया है और माफिया अब आपके पीछे है। जल्दी से निकलो यहां से। माफिया के लोग आने से पहले वकील भी अपने दफ्तर से चला जाता है और एक हवाई जहाज के जरिए वो करावैन के बताए हुए इलाके में आती है। करावैन ने इस वक्त इसे अपने जंगल में बुलाया था। कौन सा इलाका सबसे महफूज था? जब वो इसके कैंप की तरफ चल रहे थे, एक चीता अचानक झाड़ियों से बाहर आया और करावैन पर हमला कर दिया। करावैन उन चीजों का आदी था। वो चीता से ऐसे लड़ता था जैसे वो खुद चीता हो, और उसकी हिम्मत देखकर चीता डर गया और वहां से चला गया। वकील इसकी हिम्मत और ताकत से बहुत मुतासिर हुआ। सीन कटने के बाद हमें रानू का दफ्तर दिखाया गया, जहां इसे खबर मिली कि करावैन अभी तक जिंदा है और उनके चुंगल से बच गए हैं। माफियाज ने यह जानने के लिए बहुत सारे जासूस लगाए कि उन्हें करावैन कहां से मिला, और फिर एक जासूस उसके पास आया और इसे एक फूल दिया। ये एक जंगली फूल था जिसे इसे मिला था, जहां उन्होंने करावैन को पत्तों के नीचे दफन किया था। जासूस कहता है, हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि करावैन जंगल में रहता है और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यह फूल जंगल में कहां पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि माफियाज ने अब करून की जगह का पता लगा लिया है। जब करावैन को वकील के साथ जंगल में दिखाया गया तो वो इससे पूछता है, क्या आपके पास अब भी वो दवा है जो आपने मुझे बचपन में दी थी? क्या आप जानते हैं कि आपको ये कहां से मिलेगा? ये बहुत ताकतवर था और मुझे आज फिर उसकी जरूरत है। वकील कहता है कि नहीं, मुझे इस दवा के बारे में कुछ मालूम नहीं। मेरी दादी ने वो सीरम बनाया था। वो इन जड़ी बूटियों के बारे में बहुत कुछ जानती थी। करावैन ने इससे कहा, क्या तुम्हारी दादी अब भी ये सीरम बना सकती है? वकील कहता है, नहीं, क्योंकि मेरी दादी अब मर चुकी है और इस सीरम के बारे में कोई और नहीं जानता। यहां हम देखते हैं कि गैंडा और उसके तमाम लोग जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां रानू के जासूस को एक खास किस्म का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वो करावैन को मारने जा रहा है। जंगल में पहुंचने के बाद रानू के आदमी सारे जंगल में फैल गए और वो जगह ढूंढने लगते हैं जहां वो खास किस्म के फूल लगाए गए थे जहां करावैन रहता था। करावैन को मालूम था कि वो लोग जंगल में पहुंच चुके हैं। इसे पहले से मालूम था कि ये माफिया इसके पीछे पड़ेंगे और यहां आएंगे, इसलिए इसने पहले ही बहुत सारे जाल बना रखे थे। गैंडे के आदमी उन जाल का शिकार हो गए और करावैन ने खुद दूसरों पर हमला करना शुरू कर दिया और उनकी चीखों की आवाजों के साथ रानू को एहसास हुआ कि करावैन उनके सामने आ चुका है। यहां हमें पता चला कि दूसरा आदमी जो रानू के साथ आया था, जासूस, दरअसल एक जादूगर था। जब वो और करावैन लड़े तो वो अपने जादू से बचता रहा और अपने जादू से चाल चलते हुए इस शख्स ने करावैन के जिस्म में वो जहरीला इंजेक्शन लगाया जिसके साथ वो तकरीबन मर चुका होगा। ये जादूगर अब गिरे हुए करावैन पर गोली मारने वाला था, लेकिन इससे पहले हमने गोली की आवाज सुनी और हमें पता चला कि वकील, इस शख्स ने पीछे से हमला करके इसे कत्ल कर दिया था। जिसके बाद वो जख्मी करून के पास आई। वो मौत के दहाने पर था। ठीक वक्त पर इस लड़की ने इसे वही सीरम दिया जो उसकी दादी ने बनाया था। पहले इसने झूठ बोला कि इसके पास ये सीरम नहीं है। इसके पास ये सीरम था जिसकी मदद से इसने इस बार भी करावैन की जान बचाई। बहरहाल वो दवा लेने के बाद करावैन को होश आया और वो दोबारा जिंदा हो गया। न सिर्फ वो जिंदगी में वापस आया, लेकिन इसके तमाम जख्म मुंतमिल हो गए। दूसरी तरफ रानू को दिखाया गया था कि इसे अपने लोगों से मालूम हुआ कि जादूगर ने करावैन की जान ले ली है। ये जानकर वो बहुत खुश हुआ और सबको साथ लेकर वापस चला गया, क्योंकि इसका मिशन मुकम्मल था। अब इसका कोई दुश्मन नहीं था जो इसे मार सकता।
ये लोग जंगल से निकल रहे थे जब उनके सामने एक बड़ा मसला आया। भैंसों का एक बहुत बड़ा गौल उनकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर रायू डर गया और रायू ने अपने जिस्म में वही सीरम इंजेक्शन लगाया जो इसे पत्थर बना देता है। इसी दौरान तमाम भैंसों ने उनकी गाड़ियों पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उनकी गाड़ियां टूट गईं और उसके बहुत से आदमी मारे गए। लेकिन गैंडा खुद भैंस से बड़ा हो चुका था, वो पत्थर बन चुका था। अब करावैन भी रायू को मारने के लिए यहां दाखिल हो गया था। इसे देखकर रायू और भी गुस्से में आ गई। करावैन ने इसके बड़े जिस्म से डरे बगैर इस पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन यह वाज़ेह था कि इस वक्त करावैन की ताकत कम थी और इस आदमी की ताकत ज्यादा थी। इस वक्त करावैन भी समझ गया था इसे ताकत से नहीं अपने दिमाग से लड़ना पड़ेगा। वो रायू के जिस्म पर एक छड़ी से हमला करता है जहां से वो सीरम का इंजेक्शन लगाता था। ऐसा करने से वो कमजोर हो गया। इसके बाद करावैन ने इसे रस्सी से बांध दिया और उसकी रस्सियां भैंसों के सींगों के गिर्द बांध दें। भैंसें जो दीवाने की तरह भाग रही थीं, रायू को घसीट कर यहां से ले जाने लगा। लुढ़कते और फिसलते हुए इसकी हालत बहुत खराब हो गई। यहां गैंडा मरने ही वाला था, लेकिन करावैन अब भी इस पर इतना नाराज था कि वो इसे गोलियां मारकर कत्ल करना चाहता था। लेकिन ऐन वक्त पर करावैन के भाई ने इसे रोक दिया और फिर करावैन ने रायू से पूछा, वो कौन था जिसने मेरी वीडियो आपको भेजी? आपको मेरे बारे में किसने बताया? ये सुनकर रायू हंसने लगा और बोला, आप नहीं जानते, ये आपके वालिद थे जिन्होंने मुझे आपके बारे में बताया था। ये सुनकर करावैन का दिल बहुत उदास हुआ। करावैन अपने वालिद के पास अपने वालिद के बुरे रवैये की वजह जानने के लिए गया तो वालिद साहिब ने इसे बताया, मुझे पहले ही मालूम था कि आप माफिया और बुरे लोगों को मार रहे हैं और रायू मेरे कारोबार का सबसे बड़ा दुश्मन था। ना मैं इसे हरा सका और ना ही मैं इससे दोस्ती कर सका। फिर एक दिन इसने मेरे एक दोस्त को कत्ल कर दिया और उसका सारा कारोबार संभाल लिया, हालांकि वो कारोबार मेरा होना चाहिए था। मैं बहुत नाराज था, लेकिन मैं जानता था कि मैं रायू से बदला नहीं ले सकता था, इसीलिए मैंने रायू को तुम्हारे खिलाफ उकसाया। मुझे मालूम था कि जब वो तुम पर और तुम्हारे भाई पर हमला करेगा तुम इसे नहीं छोड़ोगे, और तुमने भी ऐसा ही किया। अपने वालिद के मंसूबे पर खेलते हुए करावैन ने अपने वालिद का रास्ता साफ कर दिया और अब उसके वालिद एक भारी पोजीशन में थे और एक बड़ा माफिया बन रहा था। और करावैन ने यह कहां बर्दाश्त किया। करावैन तमाम बुरे लोगों को मार रहा था, तो क्या वो अपने वालिद के साथ इंसाफ नहीं करेगा? वो अपने वालिद की हर बात सुनता है और चला जाता है। फिर वो देखता है कि एक भेड़िया अपने वालिद पर हमला करता है। इसने ये हमला करून के इशारे पर किया और करावैन अपने वालिद को बचाने भी नहीं आया था, क्योंकि वो जानता था कि इसके वालिद को भी इसी अंजाम का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम करावैन को अपने भाई के साथ खुश देखते हैं। अब वो परसुकून जिंदगी गुजार रहा है। माफिया खत्म होने की वजह से इसने ये काम छोड़ दिया है। दोनों अब खुश हैं और ये फिल्म उन्हें दिखाते हुए खत्म हो जाती है।